بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين في الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين معبد رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على وآله وصحبه وبارك وسلم প্রত্যেক ইসিম একবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সবাই পড়বেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سهل
يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحرمة حضرة خواجة شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حضر حضر بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي अपनी जाते किबरिया के वास्ते कुल दे दरबार रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन अपने रसूल जाने जहां अहमद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किल आसान गरबर हम सब दूर कर साहिब जुदू सुहाशेर खुदा के वास्ते आमीन. चश्मे फातिमा यानी हुसैन बिन अली सैयद शुहदा शहीद करबला के वास्ते माल दौलत जाहिर व बातिन अता कर गैब से शाह जैनुल आबिदीन शम्मे खुदा के वास्ते हजरत बाकर इमाम आरफीन कामिलीन जाफर सादिक इमाम पेशवा के वास्ते वो हमल सरजद मूसा जिसमें तेरी रदा मूसा कालिम और शाह मूसा रदा के वास्ते हजरत मारूफ करीम साहिब अल्मो अमल सिर्री उसकी सराज औलिया के वास्ते इसको अगर करते मुँह थाल गायु खाना कर हजरत जून जो सबके रहनुमा के वास्ते फौज़े बुलकरियानी जामुर शिवली वाली अतवाद तमीमी पारसा के वास्ते करते दिल बख्शल में मानवत से शादे कर उन बरातर तुझी बदर तुझा के वास्ते करची वहन करे और मुबारक तुम समीर वो सादत ज़ादरायों में ज़रा के वास्ते सीधा सानी हुसैनी या जुदा इसमें आज़ी अब्दुल कादिर बादशाह दूसरा के वास्ते बेनियाज़ों में मुझे कर सरवराज़ों बेनियाज़ शाह जीला में बिन कदमुल उला के वास्ते कबलाए उशाग हज़रत सैयद अबूदुर रज़ा ख्वाजा मूसा ने मंजर गौसुल बरा के वास्ते हज़रत सैयद शाहुद्दीन अहमद ज़ुल्करम शर्फ दुनिया जाबुज़ुल पारसा के वास्ते हज़रत सैयद शर्फुद्दीन कासिम बका बिल्ला मकाम सैयद अहमद सरवर अकिया के वास्ते हज़रत सैयद हुसैन नूर जाने आरफा सैयद अब्दुल बासित शाह असिया के वास्ते सैयद अब्दुल कादिर सानी वाली नामदार सैयद महमूद साहिब बाहया के वास्ते वानिफिल्ला बाकी बिल्ला शाह अब्दुल्लाह वली शाह नायतुल्लाह साहिब बावफा के वास्ते हाफिज अहमद बारा मौली शेख अब्दुल सबूर गुल मोहम्मद खासिम महबूब खुदा के वास्ते उर्फा करनाले और सारी उदायियात में एक निगाह में से दूसरा के वास्ते ख्वाजा मोहम्मद रफीक आलम अहल हुदा शेख अब्दुल्लाह वली बासवा के वास्ते शाह मोहम्मद अनवर शेख कबर नूरवनु आशया मोहम्मद जुलाता के वास्ते कुतुब आलम गौस जौरा अब्दुर्रहमान चौरबी उनका सदका हाथ उठाता खुदा के वास्ते माफ कर दे खुदा तुम जहाँ मेरे गुनाह सैयद अहमद शाह कुतुब औलिया के वास्ते ताकती न पाक बात पाक दिल कर दे मुझे हजरत तैयब शाह खुदा के वास्ते जिस्म ताहर कल्ब ताहर रूह ताहर दे मुझे सैयद शफीर ताहर खुदा के वास्ते वो मेरे ईमान कामिल और रोशन ज़मीन सैयद शफीर साबिर बाजिया के वास्ते
जिसने सजरा पढ़ा और जिसने सजरा सुना बख्श दे सब अल्लाह पेशवा के वास्ते या इलाही अपनी जाते किबरिया के वास्ते खोल दे दर वाजे रहमत खुदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन अपने रसूल जाने जहां अहमद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते आमीन। बागे सुल्तान दायरा रहमान कौशल आजम मेजबानदारी रहनुमा तो आस्था होता है नगानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सादरा 21,000 बागे सुल्तान दायरा शरीफ টাঙ্গনিয়া চট্টগ্রামের আয়োজনে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন খতমাতের মাহফিল, বিশেষ করে মওলায়ে কায়নাত হযরত মওলা আলী শেরে খুদা ফাতে খায়বার দামাদে পেগম্বর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাত শাহাদত দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজনে তশরিফ ফরমা সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, উপস্থিত বুজুর্গান, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতি অল্প সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন, এখানে আলোচনার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। মহতরম হাজরিন, আজকে আমাদের চট্টগ্রাম নয় শুধু পূর্ব প্রাচ্যের একটা শরাফতের স্থান গৌসুল আজম ভান্ডারী কেবলা কাবা রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে নিসবত এই বাগে সুলতান বাগে সুলতান দায়রায়ে রহমানিয়াতে আজকে মওলা আলী শেরে খুদার শাহাদত দিবস উদযাপন হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে উদযাপন হচ্ছে। এই শানে মওলা আলীতে নিজে কিছু অংশগ্রহণ করা নিজের সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ আমরা জেনে আসছি, বলে আসছি, দেখে আসছি, পড়ে আসছি যে জিক্রু আলী ইবাদত, মওলা আলীর জিকির করাটাও ইবাদত। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেরেশান থাকতেন মওলা আলী শেরে খুদার দিকে দেখে হাসতেন। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতই ঘনিষ্ঠ আল্লাহ মওলা আলী শেরে খুদা যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিয়ুল বাবুহা। আমাদের নবী মওলা আলী শেরে খুদার শানে অসংখ্য হাদিস বলেছেন, অসংখ্য হাদিস। 3 মিনিট 5 মিনিটের মুক্তাসর সময়ে আমি সেই কথাগুলো বলার সুযোগ নাই। আমি শুধু একটি কথা সংক্ষিপ্ত বলে আমার কথা শেষ করব। সেটি হচ্ছে মাওলা আলী শেরে খুদার মুশকিল কুশা ফাতে খায়বার দামাদে পেগম্বর চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভালোবাসার নাম হাদিস শরীফে ঈমান বলা হয়েছে, তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবের নাম হাদিস শরীফে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এক বাক্যে চিনতেন, বলতেন এবং সবাই একে অপরকে এটা শেয়ার করতেন যে আমরা মাওলা আলীর দুশমন এবং মাওলা আলীর আপনকে আমরা বুঝতে পারি, আমরা ঈমানদারকে এবং মুনাফিককে বুঝতে পারি মাওলা আলীর মহব্বত এবং মাওলা আলীর দুশমনীকে নিয়ে। এখন মাওলা আলীর ভালোবাসার নাম হচ্ছে ঈমান। হুব্বু আলী লা ইউহিব্বুহু ইল্লা মুমিন। মাওলা আলীর ভালোবাসার নাম ঈমান, মাওলা আলীর দুশমনের নাম মুনাফিকি। এখন মাওলা আলীর ভালোবাসা মানে কি? মাওলা আলীর ভালোবাসা মানে আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাওলা আলীর ভালোবাসা কি রকম? মাওলা আলী শেরে খুদা ওনাকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করি ওনার ভালোবাসা কি রকম? আল্লাহর রাসূল হাদিস শরীফ রওয়ায়াত করেছেন, মাওলা আলী শেরে খুদা নিজেও হাদিস শরীফ রওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাসূল মাওলা আলীকে ডেকে ইরশাদ করেছেন, হে আলী শুনো, তোমাকে নিয়ে দুইটা বাতিল ফেরকা বের হবে। একটা বাতিল ফেরকা তোমাকে যা এত বেশি মহব্বত করবে, অতি ভক্তি দেখাবে, ভক্তি দেখানোর ছোটে তুমি যা নাও তা বলতে শুরু করবে, মুহিব্বুন মুফরিতুন। আরেকজন হচ্ছে তোমাকে বিরোধিতা করতে গিয়ে, তোমার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তোমার শানের মধ্যে আঘাত করবে। মাওলা আলী শেরে খুদার শানের মধ্যে আঘাত করা এটা মুনাফিকের আলামত, এটা খারিজির আলামত।
আর আমরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আমরা খারিজি নই, আমরা রাফেজিও নই, আমরা মন্দিরাতুল বাইনা মন্দিরাতাই না। আমরা খারিজিদের কোনো অনুসরণ করি না, আমরা রাফেজিদের অনুসরণ করি না। আমরা মাওলা আলী শের খুদাকে ওই রকম মহব্বত করি যেরকম মহব্বত করে আমরা আমাদের ওস্তাদ থেকে শিখেছি। মাওলা আলী শের খুদার থেকে শুরু করে আমাদের ইমাম আল্লাহ হযরত পর্যন্ত, আদি মিল্লাত শেরে বাংলা পর্যন্ত মাওলা আলী শের খুদার মহব্বতের কথা বলেছেন, আহলে বাইতের মহব্বতের কথা বলেছেন। মাওলা আলী শের খুদা পঞ্চতন পাকের সদস্য। পঞ্চতন পাক মানে আল্লাহর রাসূল মাওলা আলী শের খুদা, হাসান হুসাইন এবং খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। আবার আরেকটা পঞ্চতন পাক আছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত মাওলা আলী শের খুদা এবং হযরত ওসমান গনি জিন্নুরাইন। এই পাঁচজনকেও পঞ্চতন পাক বলা হয়। আমরা সুন্নিরা, আহলে সুন্নাত জামাতরা দুনো পঞ্চতনকে সম্মান করি এবং বড় মজার বিষয় হচ্ছে মাওলা আলী শের খুদা দুনো পঞ্চতনের মধ্যে আছেন। সুবহানাল্লাহ। আর মাওলা আলী শের খুদা নিজেই বয়ান করেছেন যে আমাকে নিয়ে ইহলিকু ফিয়া ইসনানে, যে আমাকে নিয়ে দুইটা গ্রুপ ধ্বংস হবে। সেই হাদিসের ভাষায় আমি যদি বলতে চাই, আল্লাহ রাসূল বলেন ইয়া আলী ইন্না ফিকা শিবহান মিন ঈসা ইবনে মারইয়াম, এই আলী তোমার ভিতর ঈসা আলাইহিস সালামের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঈসা আলাইহিস সালামকে বেশি প্রশংসা করতে গিয়ে, বেশি ভালোবাসতে গিয়ে, অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদার সন্তান বলে ফেলছে। ঠিক তেমনি ভাবে মাওলা আলীকে অতিরিক্ত মহব্বত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মাওলা আলীকে নবীর পরে, নবীর উপরে স্থান দিয়ে ফেলে, নবীর সমান স্থান দিয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে মাওলা আলী শের খুদাকে আল্লাহর রাসূলের পরে আবু বকর সিদ্দিকেরও আগে স্থান দিয়ে ফেলে। আল্লাহ রাসূল সেটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে মুহিব্বুল মুফরিতুন, যে তারা মাওলা আলী শের খুদা নিজেও এই হাদিসটা রিওয়ায়াত করেছেন, বলেছেন ইহলিকু ফিয়া রাজুলানে, আমাকে নিয়ে দুইটা ব্যক্তি ধ্বংস হবে, দুইটা গ্রুপ ধ্বংস হবে। একটা হচ্ছে মুহিব্বুল মুফরিতুন বিমা লাইসা ফিয়া, আমার ভিতর নাই সেরকম কথাগুলো আমার নামে ছাড়িয়ে দেবে। আর একটা হচ্ছে মুবগিদুন ইয়াহমিলু হুসানানি আলা আইয়ালা হাতানি, যে আমার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করতে গিয়ে, আমি আলীর বিরোধিতা করতে গিয়ে এমন এক পর্যায়ে তারা আমার বিরুদ্ধে তোহমত দেওয়া শুরু করবে, আমাকে গালিগালাজ করতে শুরু করবে। সুতরাং আমরা মাওলা আলীকে ভালোবাসি। মাওলা আলীর সম্মান হাদিস শরীফের মধ্যে 86টা সহ শত শত হাদিস শরীফের, মৌলিক অন্তত 50টা হাদিস শরীফের কিতাব, শত শত শুরু হাতের কিতাবের মধ্যে মাওলা আলীর সম্মান বয়ান করা হয়েছে। একটা দুইটা সম্মান নয়। আল্লাহ রাসূল বলেছেন মান কুনতু মাওলাহু ফাআলিয়ুল মাওলাহু, এবং আল্লাহ রাসূল আরো বলেছেন আমানি আপন, মাওলা মানে খলিফা নয়, মাওলা মানে ইমামও নয়। সুতরাং এখানে মাওলা মানে আমাদের নবীর পরে, আমাদের নবীর জন্য যে আমাদের নবীকে যে বেশি ভালোবাসে, আলীকেও বেশি ভালোবাসতে হবে। নবীর প্রতি যেরকম মহব্বত আছে, আলীর প্রতিও সেরকম মহব্বত থাকতেই হবে। আরেক হাদিসে বলছেন হে আলী আনতা মিন্নি বিমানজালাতে হারুন মিন মূসা, তুমি আমার জন্য ওই রকম যেরকম হযরত মূসার জন্য হারুন যেরকম। বাকি হযরতে হারুন আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নাই, সেই কারণে তুমি নবী নও। তুমি নবী বাদে আর সবকিছু তুমি ইমানদারের জন্য অতীব জানের থেকেও কাছে। মাওলা আলী আমাদের জানের চেয়েও কাছে। মাওলা আলীর মহব্বত আমাদের ঈমান, পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের মহব্বতও আমাদের ঈমান। ইমামে আলা হযরত এক বাক্যে মাওলা আলী শের খুদার পরিচয় করে দিয়েছেন, আহলে বাইত এবং আহলে রাসূলের পরিচয় করে দিয়েছেন। বলেছেন যে আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া, আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, নজম হে আর নাও হে ইজরতে রাসূলুল্লাহ কি। আমাদের আহলে সুন্নাত এই বুঝাতে চায় আমাদের এক হাতে আহলে বাইত আর এক হাতে আমাদের আসহাবে রাসূল, এই দুইয়ের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত এগিয়ে চলেছে এবং এগিয়ে চলবে। আজকে মাওলা আলী দিবসে মাওলা আলী শের খুদার দরবারে লাখ কোটি সালামি আরজ করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ লা তাসব্বু আসহাবি আল-মাহওয়া মাজার দরগা সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ
তৌহিদুল কাদের মাঝগড়ধারী শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এখন ঠিক আছে জায়গা গিয়া এদিন আর পাকিস্তান দেশে দিন হই আয়াতে সুবিশাল করতে গেল আগামী 25 তারিখ আবার আয়াতে আগার এসপি সাহেব আলহাজ মোহাম্মদ ওয়াসিম সাহেব একমাত্র সাহেবজাদা গোলাম মহিউদ্দিন সরকার আবার যাই হুজুর কেবলা একখান হতা হই যে রোজা আসা মানায় ঈদ আর খুশি তো আর আব্বা রোজা থাকি আইদ করে ওনারা ব্যাকুলের ইউর মধ্যে আলিমের বিশদী লক্ষ্য খান कोई क्या समझेगा कासे गुलशन जब तक काटू से ना उठेगा औलाद रसूल तो जमान सैयद शफीउल बशर सालिम আজমানী কুদরাতুল আজিজ একনিষ্ঠ মুরিদ এবং খিদমতের মাধ্যমে কি হাসিল করন যায় এবং আদাদা নূর আলী শাহ খিদমত করলে কি পাওয়া যায় ইয়েনে জংশন ইয়েন দেখলে বুঝা যায় আই শিয়াবাদের বিরুদ্ধে আই খারেজি বাদর বিরুদ্ধে বেশক বেশক আই রাবেজি বাদর বিরুদ্ধে আল্লাহু আকবার আই আকান ইয়া রাসূলুল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইয়া গাউসুল বাংলাদেশ দরগা বাজার জাতীয় সমন্বয় কমিটি জিবে গঠন করা লাগি আই ওনার ফোয়াই হিসেবে আই ওনার ভাই হিসেবে আই ওনার বন্ধু হিসেবে ওনারা ব্যাকুল কাছে কান দাবি আই আলী খোদা আলী নবী আল্লাহ আলী কিন্তু ওইল্লাহ হাসান মান কুনতুম মাওলাহু ফাহাযা আলীউল মাওলা সরকারের হাদিসে পাক ব্যাকুল আল্লাহ যেন পবিত্র আর নিজামী সাহেব হুজুরের মধ্যে তকরার করিব আই একটা কথা ওনারা কইছে শিয়া মুক্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রতিষ্ঠা করুন না আর বাংলাদেশ দরগা বাজার জাতীয় সমন্বয় কমিটির মূল্য আমিন এবং আল্লামা ডক্টর আতম লিয়াকত আলী সাহেবের নেতৃত্বে এবং আর গাজী আবুল কালাম বয়ানী সাহেব হুজুর এটা আছে আর নিজামী সাহেব হুজুর আছে আর মুফতি ইদ্রিস আনসারী সাহেব হুজুর আছে तमाम আব্দুল আজিজ আনওয়ারি সাহেব হুজুর সহ तमाम উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কাছে একটা অনুরোধ আনা সাইয়েদা দিলি আলী নদী বারওয়ানা দিলি আলী নদী বেশক বেশক আনা আকীদা আকালত তাকাওয়া ফরজগারি একখান তাই বুঝে আনা টিয়ার কাছে আনা সিলসিলার মাসায়েখ হাজারা যেই জীবন কুরবান করে গেই এ কুরবানি আর বিফলে যেতন দিতন আনা উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সিফাত গাজী দিন মিলাদ ইমাম এশকে মোহাব্বত ইমাম আহমদ রাজা খান বেলভি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যে আকীদত ইমাম শের বাংলার যে আকীদত ইমাম আহলে সুন্নাত মুর্শিদ আল করিম শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুহাদ্দিসিন আল্লামা শাহ সুফি কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম কাশিমের যে আকীদা আলাইহির মধ্যে অবিশ্বাস আই আমার কাছে দোয়া চাই আই আব্দুল আজিজ আলী হুজুরের একটা কথা কইলাম অনেক উদম মাওলা আলীর মধ্যে কথা কইবেন ইনশাআল্লাহ ইজুর খরতুন উপজাতীয় টেলিভিশনত 12 মাস আহলে বাইত রাসূলের মধ্যে তাসকারা হইল কিন্তু শিয়া বাদত তাসকারা ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের তাসকারা আমাদের কাছে দোয়া চাই আর বয়ানী সাহেব হুজুর এক দোয়া করিয়া আহলে সদ্দুল্লাহ কিয়া খরচ করাই এক কথা নুরুল ইশার আমাদের নুরানি একাডেমি তো তালা বাঁধে দিত এখন দোয়া করিবেন দে আর দাদা নুরুল ইশার সামনে মসজিদে এনছেন বলে বল সার বাগান আমিন 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 মরে গেলিও আছেন ওনারা আইরা ঈদ মধ্যে তারা হয়ে যাবেন আর গান দিবেন দে আই বাটফা আই সিটিং আই টাউন আই বদমাশ আই লম্পট হইল ইয়ার হলি আর গুনাহ মাফ হইল ঠিক আছে না হুজুর আল্লাহ কবুল আই আমার কাছে তো আসাই আর ইয়া কত সুরুর বেয়াদবি ক্ষমা চাই আল্লাহ জামিশা বাবা বাজির কাছে আই আরজি করছি আর ওয়ালাতে মুকররম আল্লাহ কোন আমিন কারণ আর বাবার বলতিয়াদের ফসলে বাবা আমিন ইয়া নাই হাসিল ন বলি ইয়া না বাপে করছিল অত আর বাপ চাই যাই না বলে কিন্তু আই ধরি যাই আর বলে যেন আর আওলাদ পর্যন্ত বলি যাইতে আমার আসসালামু আলাইকুম صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد
ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত বাগে সুলতান দায়রায়ে রহমানিয়া এর পৃষ্ঠপোষক আমার অতীব স্নেহভাজন জনাব তৌহিদুল কাদের মেজবান্ডারি ওনার ব্যবস্থাপনায় হযরতে মৌলা আলী শের খুদা আসাদুল্লাহ ইল গালিব আবুল হাসান আবু তুরাব আলী ইবনে আবি তালিব কররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিমের পবিত্র স্মরণে উরসে পাক উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই বিশাল আয়োজন, আজকের এই আয়োজনকে তিনি অনেক কিছু দিয়ে সজ্জিত করেছেন। খতমে কুরআন পাক, খতমে সহি বুখারী শরীফ, খতমে মুজমুয়ে সালাওয়াত রসুল, খতমে গৌসিয়া আলিয়া শরীফ এবং তরিকায়ে কাদরিয়ার শজরা, জিকির আসকার, অনেক কিছু দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানকে তিনি সুসজ্জিত করেছেন। বিশেষ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসিনে কেরামদেরকে আজকের এখানে সমবেত করে এলাকাকে, মাহফিলকে সুসজ্জিত করেছেন, ধন্য করেছেন। সেজন্য আমি তৌহিদুল কাদের মেজবান্ডারি প্রথমে আমি ওনার শুকর আদায় করছি এবং এই যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসিনে কেরামগণ যারা মঞ্চের মধ্যে তশরিফ ফরমা আপনারা দেখতেছেন, আমি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাচ্ছি, ওনাদের শুকর আদায় করছি যেহেতু ওনারা মূল্যবান সময় দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানকে সুন্দর করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। লম্বা আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। আমার বয়ানি সাহেব হুজুর কেবলা যদিও বা উনি এটা আবদার করেছেন, মহব্বতে বলেছেন, এখানে আলোচনা করার জন্য অনেক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসিনে কেরামগণ তশরিফ ফরমা আছেন। তো এই মুখতসর সময়ের মধ্যে এত ব্যাপক কিছু আলোচনা একসাথে করা সম্ভব না। তো আমি আমার আগে আমার ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব হুজুর একটি হাদিস আলামিন বাহারিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব হুজুর বলেছে, বড় সুন্দর মুখতসর সময় আর কি বলবেন উনি। তো আমি সেদিকে একটু আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেটা আমার ভাইও এখানে একটু ইশারা করেছেন। মান কুনতু মাওলাহু ফা আলিয়ুন মাওলাহু। রাসূল পাক এই হাদিসটি ইরশাদ করেছিলেন বিদায় হজ থেকে আসার পথে জোহফা নামী একটি জায়গায়, যে জায়গার নাম গদিরে খুম বলা হয়। গদির মানে একটা কূপ, চৌবাচ্চা, আর খুম একটা এলাকার নাম। গদিরে খুম এটা জোহফা থেকে প্রায়, মদিনায় পাক থেকে জোহফা থেকে প্রায় 2 মাইল দূরে অবস্থিত। সেই এখানে রাসূল পাক মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সহ বিদায় হজ করে চলে আসার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন। অনেক মুহাদ্দিসিন কেরাম বলেছেন যে এটা রাসূল পাক যাওয়ার পথে বলেছেন, কিন্তু এটা ঠিক না। যেহেতু মুহাক্কিকিনরা তাহকিক করে বলছেন, যেহেতু রাসূল পাক মদিনায় পাক থেকে যখন হজের জন্য যখন যাচ্ছিলেন তখন হযরতে মাওলা আলী এমনই ছিলেন, যাওয়ার সময় মাওলা আলীর সাথে ছিলেন না।
মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হজের মধ্যে রাসূল পাকের সাথে সংযুক্ত হয়। আসার পথে রাসূল পাক ওখানে সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে হযরতে মাওলা আলীর হাত ধরে বলেছিলেন, মান কুনতু মাওলাহু ফাহাজা আলিয়্যুন মাওলাহু। রওয়ায়াতের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ এসেছে, আমি সেই সব রওয়ায়াতগুলো বলছি না, এখানে তো সবাই মুহাদ্দিস আছেন। মান কুনতু মাওলাহু ফা আলিয়্যুন বা ফাহাজা আলিয়্যুন মাওলাহু, আমি যার মওলা আলী তার মওলা। এখান থেকে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেবের বড় সুন্দর একটি নোক্তা, যেহেতু এটা সংক্ষেপ সময়, এটাকে এক্সপ্লানেশন করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে মওলা মানে খলিফা নয়। এই যে একটা কথা উনি বলেছেন, রাফেজিরা যারা শিয়া রাফেজি এরা এখানে মওলা মানে খলিফা নিয়েছে, এবং খলিফা নেওয়ার পাশাপাশি বেলা ফসল অর্থ নিয়েছে। বেলা ফসল মানে মাঝখানে কোনো খলিফার মানে না। এটা একটা বড় তাহারিফ, হাদিসের অর্থ তো মোটা হয় নাই, বড় তাহারিফ। কারণ খলিফার শব্দ মওলা শব্দের মধ্যে কোন অর্থ, মওলার মধ্যে অনেক শব্দ আছে, অনেক অর্থ আছে। মওলা মানে মদদগার, মওলা মানে অতীব নিকটে, মওলা মানে মালিক, মওলা মানে আজাদকৃত গোলাম, মওলা মানে বন্ধু। যতগুলো অর্থ আছে মওলার মাঝে, মওলা মানে খালেক, আল্লাহ মওলা। আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাফির ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন বলা হবে আনতা মাওলা, আল্লাহ মওলা। তো মওলা শব্দের মধ্যে যতগুলো অর্থ আছে কোন অর্থের মাঝে খলিফা বলিতে নেই, খলিফার অর্থ নেই। এই অর্থটি তাহরিফ করা হয়েছে। আচ্ছা, যদি এই ধরনের হয়, আমি একটি শিকড় কথা আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করতেছি, যেটা মিডিয়ার মধ্যে যাচ্ছে। রাসূল পাক বলেছেন, মান কুনতু মাওলাহু, আমি যার মওলা, তাহলে বোঝা যাচ্ছে রাসূল কার খলিফা হবে। মান কুনতু মাওলাহু ফা আলিয়্যুন মাওলাহু, মাওলার অর্থ যদি এখানে খলিফা হয়, তো এর আগে তো খুদ মুস্তাফা বলেছেন মান কুনতু মাওলাহু, আমি যার মওলা, তাহলে মুস্তাফা কার খলিফা হবে। তাহলে বলছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো খলিফা নয়। তেমনি ভাবে হযরতে মাওলা আলীও এখানে মুস্তাফার খলিফা নয়। এখানে খলিফা অর্থ নয়, এখানে হলো মদদগার, এটা হলো বন্ধু। আমার নবী বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত আমি যার বন্ধু, মাওলা আলী তার বন্ধু হবে। যে কিয়ামত পর্যন্ত যার মদদগার আমি, কিয়ামত পর্যন্ত মাওলা আলী তার মদদগার হবে, এটা বলা হয়েছে। আচ্ছা যাই হোক, আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না। ইমামে বুখারী, উনি বড় আশিকে রাসূল। ইমামে বুখারী, বুখারী শরীফের মধ্যে মাওলা আলীর মনকবতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইবেন আমি বয়ানি সাহেব হুজুর কথার লেভেলে কথার কই জানি, বহুত কথা বাজি, বহুত দুটারে। আর আজি আব্দুল্লাহ জানওয়ারি সাহেব হুজুরে বড় সুন্দর এক নকতা, অনেক কথা এখানে। বয়ানি সাহেব হুজুর বড় ইশারা করে যখন ইমাম বুখারীর আলোচনা শুনবো, তো ইমাম বুখারীও মাওলা আলীর কিভাবে তারিফ করেছেন দেখেন। বুখারী শরীফে কিতাবুল মুনাকিবে, মুনাকিবে আলী ইবনে আবি তালেবে তিনি সর্বপ্রথম এই কলটি নকল করেছেন। বাবে প্রথমে সর্বপ্রথম তিনি এটা করেছেন, আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনহু, আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনহু। এটা ইমাম বুখারী মুনাকিবে আলীর মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি এই হাদিসের অংশটি পেশ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল পাক বলেছিলেন মাওলা আলীকে, আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা, আলী আমি তোমার থেকে, তুমি আমার থেকে। এটাকে বলা হয় সিদ্ধতে ইত্তেসাল। যদি কেউ বলা হয় রাসূল পাকের অংশ মাওলা আলী, মাওলা আলীর অংশ যদি নবী হয়, তাহলে রাসূল পাকের সাথে যে আত্মীয়তা এটা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখানে অংশ বলা হয় নাই, বলা হয় সিদ্ধতে ইত্তেসাল। কি মানে? এই যে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহর মাহবুব বলেছেন আলী তুমি আমার, আমি তোমার। কি মানি? যেখানে তুমি রাজি সেখানে আমি রাজি,
যারা তোমাকে কষ্ট দেবে তারা আমাকে কষ্ট দিল, যারা আমাকে ভালোবাসলো তারা আপনাকে ভালোবাসবে, যারা আপনাকে ভালোবাসবে তারা আমাকে ভালোবাসবে। এ মাওলা আলী, আপনার সাথে দুশ্মনী করে আমার বন্ধুত্বের দাবি মুনাফিকি হবে। যারা আপনাকে ভালোবাসবে তারা আমাকে ভালোবাসবে। আপনার ভালোবাসা অন্তরে, আমার দুশ্মনী অন্তরে থাকতে পারে না। আমার মহব্বত অন্তরে, এ আলী তোমার দুশ্মনী একই অন্তরে থাকতে পারে না। সিদ্ধতে ইন্তেসাল, যেখানে তুমি রাজি সেখানে আমি রাজি। সুতরাং এখানে সিদ্ধতে ইন্তেসালের কথা বলা হয়েছে। আমি এই হাদিসের উপর একটি কথা বলি। গজওয়ায়ে উহুদ, উহুদের যুদ্ধে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কাফেররা যখন ঘেরাও করে ফেলেছিল, মাওলা আলী শুধু একজনেই, মাওলা আলী উহুদের ময়দানের মধ্যে সমস্ত দুশমনদেরকে খতম করেছিল। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে আমার নবীকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজকে উহুদের ময়দানে মাওলা আলী আপনার রেশতা, আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করেছেন। তখন আমার নবী জিবরিলকে বলেছিলেন, এ জিবরিল, আলিয়ুম মিন্নি ওয়া আনা মিনহু, আলিয়ুম মিন্নি ওয়া আনা মিনহু। এ জিবরিল, আলী আমার থেকে, আমি আলী থেকে। তখন হযরত জিবরিল বলেছিলেন, ওয়া আনা মিনকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়া আনা মিনকুম, আমি এবং আপনি। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, কিন্তু ইত্তের সবাই টেনশনে, আমারও কথা আসতেছে না। मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलामुल्लाह अलैका शोए प्रेमेर महाराज होया अजीज दिल दौरात कबूल करो ओहे खुश नवाज सलावतुल्लाह अलैका या गौसूस सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. آمين. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا ذا الجود والإحسان اغفر لنا ولوالدينا وأجرنا من النيران رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل من الصائمين صيامهم ومن القائمين قيامهم ومن المتضرعين خشوعهم بحرمة شهر القرآن شهر رمضان يا رب العالمين. বরকতময় মাস, রহমত মাগফিরাত নাজাতের মাস, কুরআন নাযিলের মাস, লাইলাতুল কদর সম্বলিত মাস, সাইয়্যিদুশ শুহুর মাহে রমজানুল মুবারকের পবিত্র 21শে রমজান। আজ এই জায়গায় আল্লাহ সাহেবের দাওয়াত জনাব আলহাজ
তৌহিদুল কাদের চৌধুরী আল মাইজভান্ডারীর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত খতমে কোরআন মাজিদ, খতমে সহিহ বুখারী শরীফ, খতমে মজমুআ সালাওয়াতুর রাসূল শরীফ, তসবিহ মুর্দা শরীফ, কসিদাতুন নোমান শরীফ সহ যত ইবাদত বندگی এই মজলিসে হয়েছে, আল্লাহ এই মজলিস কায়েম করা হয়েছে আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়েদনা আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আল্লাহ বরকত মে মাহফিল কে কবুল করুন। আমিন। আজকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, ইফতার মাহফিল কে কবুল করুন। সাহেব দাওয়াতের ইখলাস ও মোহাব্বত কে কবুল করুন। উলামায়ে আহলে সুন্নাত যারা তশরিফ এনেছেন তাদের তশরিফ আওয়ারি কে কবুল করুন। আল্লাহ আমি দোয়ার আহাল নই, এই মজলিসে আমার উস্তাদ সমতুল্য নেহায়ত কাবিল ইহতরাম মুআজ্জাজ উলামায়ে আহলে সুন্নাতের তশরিফ আওয়ারি হয়েছে, তারা উপস্থিত আছেন। আল্লাহ তাদের উসিলে আমাদের দোয়াকে কবুল করুন। আল্লাহ যত খতমাত আদায় হয়েছে, খতমাতের সওয়াব আমরা হাজিরিনদের পক্ষ হতে সাহেব দাওয়াতের পরিবার পরিজন সকলের পক্ষ হতে হাদিয়ার তোহফা বানিয়ে লাখো কোটি কোটি রাসূল করিম রহিম সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরানি রূহে পাক পৌঁছে तमाम अंबिया कराम अला नबीना व अलैहिमुस सलावतु वस्सलाम आमीन आमीन साहबा इकराम রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরওয়াহ পাকে পৌঁছে দিন। বিশেষত ইমাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রূহে পাকে পৌঁছে। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রূহে পাকে। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রূহে পাকে পৌঁছে দিন। যাকে উদ্দেশ্য করে আজকে এই শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে, মাবুদ মাওলায়ে কায়নাত হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রূহে পাকে। আমিন আমিন। औलाद रसूल अरवाह पाके सुकान जन्नतुल बकी व सुकान जन्नतुल मुअल्ला रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अरवाह पाके पहुंचे। पंजतन पाक अरवाह पाके पहुंचे। हसरैन करीमाइन रदियल्लाहु तआला अन्हा रूह पाके पहुंचे। मां फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा रूह पाके पहुंचे। आले बैत रसूल रूह पाके सवाब पहुंचे। तमाम शुहदाए किराम खुसूसन शुहदाए करबला अल्लाह पाक सवाब पहुंचे। हजरत ताबईन तबे ताबईन मुजतहिदीन किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अरवाह पाक पहुंचे। इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान इब्न साबित कूफी रदियल्लाहु तआला अन्हु रूह पाक पहुंचे। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु तआला अन्हुम अरवाह पाक पहुंचे। विशेषकर इमाम दुनिया फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हुज्जतुल्लाह अला आयतुम मिन आयातिल्लाहिल कुबरा, नासिरुल हदीस नबविय्या, नासिरुल मवारिस मुहम्मदिया, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, हाविल फुरूइ वल उसूल, इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रदियल्लाहु तआला अन्हु रूह पाक पहुंचे। सियासत के तमाम मुअल्लिफीन, हदीस पाक के तमाम रावी मौलवियान हो, विशेषकर महमूद सवानी कुतुब रब्बानी तंजील अशर रहमानी पीर मीर मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शाह बगदाद रदियल्लाहु तआला अन्हु रूह पाक पहुंचे। सुल्तान ख्वाजा करीम नवाज हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद मुजद्दिद और हुसैन शेख अहमद सिंधी फारूकी इमाम आला हजरत दरबार सवाब आमीन आमीन। खाजा नगीर वलायत ख्वाजा अब्दुल रहमान चौरवी सैयदुल औलिया कुतुबुल औलिया पानी जामी हजरत सैयद अहमद शाह सिरीफूरी गौसे तमाम मुर्शिद वरकल्लाह हाफिज कारी सैयद मोहम्मद तैयब शाह माई साहिबा सिलसिला तमाम मशाइख हजरात अरवाह पाके पहुंचे। मजमन दरबार सैयद हजरत किबला बाबाजन किबला से गौसुल आजम इमाम अहले सुन्नत वल गाजी शेर बंगाला रहमतुल्लाह अलैहि अरवाह पाके सवाब पहुंचे। हजरत किबला तमाम खुलफाए किराम अरवाह पाके सवाब पहुंचे। विशेष करे आज साहिब दावत प्रधान मरहूम अलहाज फजल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि रूह पाके पहुंचे। हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि रूह पाके सवाब पहुंचे। मरहूम मिन्नत अली, मरहूम नजारत अली, मरहूम आबिदा खातून, मरहूम सुल्तान अहमद, मरहूम जारिया खातून, मरहूम हाजी कामनिया, मरहूम गुलबहा खातून, मरहूम सिद्दीक अहमद, अलहाज वकील अहमद, अलहाज नूर लाजिम तरफदार हाजी रशीद अहमद, हाजी कमर अहमद, हाजी अब्दुल सबूर चौधरी शाह তাদের খানদান থেকে যারা দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন তাদের আরওয়াহ পাকে সওয়াব পৌঁছে দিন।
আল্লাহ সাহেব দাওয়াতের যত মুরব্বী আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে আল্লাহ এই এলাকায় আমার উস্তাদ জনাব নূর মাওলানা নূর আলম সাহেব তিনি ইন্তেকাল করেছেন, সৈয়দুল্লাহ চেয়ারম্যান সাহেব, আলহাজ মোহাম্মদ মহসিন আজমিরি সাহেব সহ আল্লাহ আঞ্জুমান জামিয়া গৌসে কমিটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মিল্লাত মাযহাবের সারা পৃথিবীতে যারা খিদমত করে দুনিয়া থেকে সবর করেছেন তাদের আল্লাহ পাকের সওয়াব আল্লাহ যারা আমাদের মধ্যে অসুস্থ তাদেরকে সেবা দান করুন, আমাদেরকে দুরারোগ্য জটিল কঠিন রোগ আলসার ক্যান্সার ডায়াবেটিস হাড়ের রোগ কিডনি রোগ সহ বৈশ্বিক মহামারী বৈশ্বিক মহামারী ওমিক্রন করোনা ওমিক্রন সহ যত আপনারা যাব গজব আছে আল্লাহ সেগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। বিশেষ করে পিএসপি ফ্যামিলির প্রাণ পুরুষ আলহাজ সুফি মিজানুর রহমান অসুস্থ, তাকে সেবা দান করুন আল্লাহ। আমাদের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আলহাজ মনজুর আলম সাহেব অসুস্থ, তাকে সেবা দান করুন আল্লাহ। শহীদ আহমদ আল্লাহ আব্দুল কাদের আল্লাহ যারা যারা অসুস্থ যাদের দোয়া দরখাস্ত করা হয়েছে, হাসিনা বেগম, লাইলা বেগম, খায়রা বেগম, আলহাজ জাহাঙ্গীর তালুকদার, আনোয়ার আজিম, মোহাম্মদ আব্দুল মুনাফ শিকদার, হাজি জাকির শিকদার, মৌলানা ইয়াসিন শাহমার ভস্কাবেলা সত্যাধিকারী, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তালুকদার সহ আরো যারা যারা আমাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন তাদের হকে আমাদের দোয়াকে কবুল করুন আল্লাহ। বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের তহিদুল কাদের সাহেবের ভাইয়েরা যারা আছেন আল্লাহ ওনার খানদানের মধ্যে যারা আছেন তাদের হকে আমাদের দোয়াকে কবুল করুন। তিনি আর যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আল্লাহ মাওলানা আলীর মহব্বত প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ তাকে আপনি উত্তম বদলা দান করুন। বিশেষ করে মোহাম্মদ রবিউল কাদের মাহিন আল্লাহ তার ব্যবসা বাণিজ্যে অফুরন্ত বরকত দান করুন। মোহাম্মদ মইনুল কাদের হালিম, গোলাম ফারুক, সেলিম হায়দার সহ আরো যাদের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে আল্লাহ, গোলাম মোর্শেদ, গোলাম সরোয়ার, রোকসানা বেগম, জাহিরুল ইসলাম চৌধুরী, ইমা লাইলা ইমা সহ আল্লাহ সকলের হকে আমাদের দোয়াকে কবুল করুন আল্লাহ। তাদেরকে আসমানি ওয়ালা জমিনি গজব থেকে রক্ষা করুন, তাদের মুস্তাকবিলকে রওশন করে দিন আল্লাহ। কাদের ভাই আমাদের এখানে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কাছে যত আরজি পেশ করেছেন আল্লাহ আপনি গায়েবী সাহায্য করে এগুলোকে পূরণ করে দিন আল্লাহ। মাওলানা আলীর মহব্বতের এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বাগে সুলতান আপনি জারি রাখুন আল্লাহ। আল্লাহ তিনি নূর আলী শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাজার কমপ্লেক্স করার যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন সারা দেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মোতাবেক শিয়া মুক্ত আহলে বাইত রাসূলের মহব্বত প্রদর্শন করার যে জজবা তিনি প্রকাশ করেছেন বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ। আমাদের সকলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খাদেম হিসেবে কবুল করুন আল্লাহ। আমাদের বাল বাচ্চাদের মুস্তাকবিলকে রওশন করে দিন, আমাদের দেশ এবং দেশবাসীর উপর আপনার রহমত নাযিল করুন, আলম ইসলামের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন, ফিলিস্তিনের মাজলুমিনদেরকে গায়েবী সাহায্য দান করুন, বাইতুল মুকাদ্দাস শরীফকে পরিপূর্ণরূপে আযাদ করার তৌফিক দান করুন। আসন্ন লাইলাতুল কদরের ইবাদত আমাদেরকে নসিব করুন। ওয়াফাদু আমরি ইলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ। আমিন সাহিল ইয়া ইলাহি আলাইনা কুল্লা সাবিন بحرمة سيد الأمراء أجل دعوة أمرتكني والقبول منذ استدامان آل رسول اللهم لك صمنا وعليك توكلنا وبرزقك أفطرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين بحق لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা যারা চেয়ার ব্যতীত বসে আছেন আপনারা কষ্ট করে ইফতার করে বসবেন। যারা চেয়ারে বসে আছেন তাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আপনারা বুঝতে পারবেন। কেউ সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের জায়গা সংকটের কারণে আপনারা যে জায়গায় আছেন বসে থাকবেন। যারা টেবিলে আছে তারা খাওয়া শেষ করার পর আপনারা অবশ্যই বসে থাকতে পারবেন। আমাদের পর্যাপ্ত খাওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ। Thank you.